So thanks all for joining. Today we are going to complete two poems if possible. If possible, we will finish two poems from two parts. The first poem is Chimney Sweeper and the second poem is also Chimney Sweeper. The Chimney Sweeper. Now the question is, who is called Chimney Sweeper? Sweeper মানে যে ঝাড়ু দেয় আর চিমনি মানে হচ্ছে যেমন আমাদের ইটের ভাটা আছে না, ইটের ভাটায় যেই জিনিস যদি ধোয়া বের হয় উপরে একটা বড় পাইপের মতো থাকে, পাকা করে বড় করে বানানো হয় যেটা দিয়ে ধোয়া বের হয়, ওটা চিমনি। অথবা কোনো কলকারখানা ফ্যাক্টরি বা ইন্ডাস্ট্রি, এগুলোর ভিতরে যে ধোয়া বের হওয়ার জন্য যে চিমনি থাকে বড় বড়, বিভিন্ন দেখবা যে বড় বড় ফ্যাক্টরি, ছোট বড় সব ফ্যাক্টরিতে ধোয়া বের হওয়া চিমনি আছে। তো এই চিমনিটা অনেক সময় ময়লা হয়ে যায়, ওগুলোকে পরিষ্কার করতে হয়। কালি জমে বা শুট, কালির যে ছোট ছোট টুকরা বা তুলার ছোট ছোট টুকরা যেগুলো নাকের ভেতর ঢুকে যায় নিঃশ্বাসের সঙ্গে, ওগুলোকে শুট বলা হয়, SOOT শুট। তো এগুলোকে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য বড় মানুষ না রেখে পোলাপাইন রাখা হয়, কিছু ছোট ছেলে পেলে, তাই এদেরকে বলা হয় চিমনি সুইপার। সো ইন দিস পোয়েম উই উইল লার্ন child labor. Child labor in England during the time of the poet. During the lifetime of the poet, during the neoclassical period, child labor increased. Child labor increased. So there are many reasons why child labor increased. So দেখো, instead of going to school, instead of getting their civil rights, instead of getting their rights to continue their study inside the area of the school with the friends, children, they are working in the chimney, they are working in different factories of London city. The children of England, of London city, and the village children, in one sentence, in one word, you can say children, they are suffering in England right now. Instead of going to school, they are working in the chimney sweeper, and their parents are not paralyzed, their parents are not workless, their parents are totally safe and sound, complete persons, complete people, but their parents are careless and lazy. They are so-called religious person, the parents of the children. They became careless about the future, about the education, about the enjoyment and entertainment of their children. And that's why the children, they are working in the factories where they pass their miserable days and nights. They cannot eat properly, they cannot sleep properly, they cannot get proper health care inside the chimney sweeper. But despite everything, children, they income from the industries and factories, and by their income or by their money, parents, they are leading luxurious life at home, sitting idle. Parents are sitting idle at home and they are leading their life by the money, by the income of their children, and they are spending the money of their children behind the priest, behind the pope, behind the so-called religious person of that time. তাহলে সংক্ষেপে যদি বলা যায়, ওই সময়ের পিতামাতা বাচ্চাদের সম্পর্কে কেয়ারলেস ছিল, তারা বাচ্চাদের ইনকামের টাকা দিয়ে নিজেরা চলতো, প্লাস ওই টাকা চার্চে গিয়ে দান করতো, প্রিস্টদেরকে দিত, পোপদেরকে দিত ধর্মীয় ভালো কাজের জন্য। তো দ্য কোশ্চেন্স অফ উইলিয়াম ব্লেক ইজ, এটা কোন ধরনের ধর্ম? বাচ্চাদেরকে, বাচ্চারা ফেরেশতার মতো ইনোসেন্ট, নিষ্পাপ, তাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছ, তাদের টাকা দিয়ে বসে বসে খাচ্ছ, নিজে কাজ করতেছো না, আর তুমি চার্চে গিয়ে দান করতেছো, ভণ্ডামি। তো এইগুলো শুরু হয়েছিল। হ্যাঁ, ইভেন এই বাচ্চার বাবারা
তারা কি করতো, যখন বাচ্চারা কান্না করতে পারতো না বা মুখে ঠিকমতো কথা বলতে পারতো না, তখনই ওই সময়ে বাচ্চাদেরকে বিক্রি করে দিত। কাদের কাছে? টু দ্য ওনার অফ দ্য চিমনি, ওনার অফ দ্য ফ্যাক্টরিজ। এই ফ্যাক্টরি, মিলস, এগুলোর মালিকের কাছে বাচ্চাদেরকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিত। বুঝতে পারছো? টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিত। এরকম একটা ট্রেন্ড চলতেছিল ওই সময়। এই জন্য তো উইলিয়াম ব্লেক এই কবিতাটা লিখতেছেন। তো দিস পোয়েম ইজ নট অনলি আ পোয়েম, দিস পোয়েম ইজ অলসো আ ক্রিটিসিজম অন দ্য চাইল্ড লেবর। দিস পোয়েম উইল টেল ইউ অ্যাবাউট দ্য চাইল্ড লেবরিং ইন লন্ডন সিটি in England. Okay, so let's read the main poem. So this is the this poem has 6 stanzas. Every stanza contains 4 lines. বুঝতে পারছো? This poem contains 6 stanzas. Every stanza contains 4 lines. Okay, so this is the poem in the part of Innocence, Songs of Innocence. Okay, so in the first part, Songs of Innocence, you will have this poem. Okay, the chimney sweeper. So 6 stanzas, every stanza has 4 lines. So this is the first stanza. দেখো, the speaker of this poem is a chimney sweeper, a teenage boy. কথা বুঝতে পারছো? এই কবিতার স্পিকারকে, এই কবিতার স্পিকার একজন চিমনি সুইপার, একটা ছেলে যে চিমনিতে কাজ করে, ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করে। বুঝতে হবে। সো দ্য স্পিকার অফ দিস পোয়েম ইজ এ চিমনি সুইপার, আ ইয়াং চাইল্ড হু ওয়ার্কস ইন দ্য চিমনি, অ্যান্ড হি ইজ স্পিকিং অ্যাবাউট হিজ কন্ডিশন অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য কন্ডিশন অফ হিজ ফ্রেন্ডস। অন্য অন্য চিলড্রেন, যে চাইল্ড লেবার আছে বা চাইল্ড ওয়ার্কার্স আছে, তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে এই চিমনি সুইপার স্পিকার সে কথা বলতেছে। দেখো, সে প্রথমে বলতেছে, হোয়েন মাই মাদার ডাইড আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং। দ্য স্পিকার অফ দিস পোয়েম, আ ইয়াং চিমনি সুইপার, হি সেড দ্যাট হোয়েন মাই মাদার ডাইড আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং। হি সেড হোয়েন মাই মাদার ওয়াজ অফ I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in shoot I sleep. তাহলে এই কবিতার যে স্পিকার, সে একজন চিমনি সুইপার, সে তার মালিকের সঙ্গে কথা বলতেছে। কার সঙ্গে কথা বলতেছে? প্রথম স্ট্যান্জাতে সে তার মালিকের সঙ্গে কথা বলতেছে। এই চিমনির যে মালিক, ফ্যাক্টরির যে মালিক, তাকে বলতেছে সে কে, সে কোথা থেকে আসলো, কিভাবে আসলো। বলতেছে, when my mother died I was very young. When this child was very young, he lost his mother. Then his father sold this child to the owner of the factory where he works right now. বর্তমান এই ছেলেটা যেই চিমনিতে কাজ করে, যেই ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, সেখানকার মালিকের কাছে তার বাবা তাকে বিক্রি করে দেয় যখন তার মা মারা যায়। এমনকি তখন সে খুবই ইয়াং ছিল, ছোট ছিল। কিরকম ইয়াং ছিল? হোয়াইল ইয়েট মাই টাং, যখন আমার ভাষা, কুড স্কেয়ারসলি ক্রাই। বুঝতে পারছো? যে উইপ উইপ উইপ, হ্যাঁ, যখন আমার জবান থেকে আমি শুধু কান্না করতে পারতাম, রেয়ারলি। বুঝতে পারছো? ইভেন আই নিউ হাউ টু স্পিক, মানে ভালো করে জানতামও না যে কিভাবে ভালো করে কথা বলতে হয়, বা স্পষ্ট করে, ক্লিয়ারলি, প্রপারলি কিভাবে কথা বলতে হয়। আমার টাং ক্লিয়ার ছিল না। ওই সময় আমার বাবা বিক্রি করে দিছে আমাকে আপনার কাছে, আপনার এই চিমনিতে। সো আই ওয়াজ জাস্ট আ লিটল বয় হোয়েন মাই মাদার ডাইড। মাই ফাদার দেন সোল্ড মি ইনটু দ্য চিমনি সুইপ প্রফেশন বিফোর আই ইভেন নিউ হাউ টু স্পিক। কীভাবে সুন্দর করে ভালো করে কথা বলতে হয় এটাও আমি জানতাম না। তো এমন একটা বয়সে আমাকে চিমনিতে বিক্রি করে দেয়। তাহলে দেখো চাইল্ড লেবারটা দেখো। হ্যাঁ, সো ইয়োর চিমনিস আই সুইপ অ্যান্ড ইন শুট আই স্লিপ। তো আমি আপনার এই চিমনিতে আমি ঝাড়ু দেই, অ্যান্ড ইন শুট মানে হচ্ছে এই তুলার যে অংশগুলা, বিচ্ছিন্ন অংশ, টুকরা টুকরা, ওগুলোতে আই স্লিপ, ওগুলোর ওপর আমি ঘুমাই। মানে আমার ঘুমানোর বেডও নাই। আই ডোন্ট হ্যাভ আ প্রপার বেড ফর স্লিপিং। আমার ঘুমানোর জন্য কোনো বেডও নাই। বাট আই স্লিপ অন দ্য ডার্টি প্লেস অফ দ্য শুট। আমি এই শুটের যে এই ময়লা জায়গাগুলোতে আমি ঘুমাই, আর আপনার এই চিমনি ঝাড়ু দিই। তো সিন্স দেন, তখন থেকে, অল আই হ্যাভ ডান ইজ সুইপ চিমনিস অ্যান্ড স্লিপ কাভার্ড ইন ডার্ট। ময়লা দ্বারা আবৃত স্থানে আমি ঘুমাই এবং আপনার এই চিমনি আমি ঝাড়ু দিই। এই হচ্ছে ছেলের বক্তব্য। আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। নাও দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্জা।
Now the speaker of this poem, the little chimney sweeper, he is telling us a story about his friends, I mean other chimney sweepers. There's little Tom Dickery. Tom Dickery is the name of his friend. মনে রাখবা টম ডিক্রি হচ্ছে স্পিকারের একটা বন্ধুর নাম। টম ডিক্রি স্পিকারের একটা বন্ধুর নাম টম ডিক্রি। There's little Tom Dickery who cried when his head that curled like a lamb's black. দেখুন এখানে ল্যাম্প ইউজ করছে। কার্লড মানে হচ্ছে কোকড়ানো চুল, বাঁকড়ানো চুল, লাইক এ ল্যাম্পস ব্ল্যাক, সরি ল্যাম্পস ব্যাক। একটা ভেড়ার যেমন কোকড়ানো বাঁকড়ানো চুল থাকে ওইরকম মাথার চুল ছিল টম ডিক্রি আমার ফ্রেন্ডের। বোঝার চেষ্টা করো, আমার ফ্রেন্ডের নাম টম ডিক্রি, সেও আমার সঙ্গে কাজ করে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি তার চুল ছিল কার্লড লাইক এ ল্যাম্পস ব্যাক। একটা ভেড়ার যেমন কোকড়ানো চুল থাকে সেরকম আমার বন্ধুরও ওরকম কোকড়ানো চুল ছিল। সো দেয়ার্স লিটল টম ডিক্রি, আমার বন্ধু টম ডিক্রি, হু ক্রাইড, যে কান্না করেছিল, হোয়েন হিজ হেড, যখন তার মাথা, দ্যাট কার্ড লাইক এ ল্যাম্পস ব্যাক, যার মাথাটাতে চুল ছিল ভেড়ার চুলের মতো কোকড়ানো, ওয়াজ শেভড, যার মাথা শেভড মানে মাথা যখন ন্যাড়া করে দেওয়া হয়, তার মাথা যখন ন্যাড়া করে দেওয়া হয় আমার বন্ধু টম ডিক্রির মাথা, তখন সে কান্না করেছিল। বুঝতে পারছো কেন কেন মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়? যদি মাথায় যদি তোমার কোকড়ানো চুল থাকে আর তুমি যদি চিমনিতে কাজ করো তাহলে তোমার মাথার চুল ময়লা হয়ে যাবে, ওই শুট লেগে লেগে মাথা ময়লা হয়ে যাবে, পরিষ্কার করা লাগবে, ভেজাল হয়ে যাবে। এই জন্য যারা চিমনির মালিক, যারা কোম্পানির মালিক, তারা এরকম কোকড়া ভাকড়া যাদের চুল, তাদের চুলকে তারা ন্যাড়া করে দেয়, মানে শেপ করে দেয়, শেপ। হ্যাঁ, তো শেপ করে দেওয়ার সময় টম কান্না করতেছিল, এই কথাটা এখানে বলতেছে। কয় দেয়ার্স লিটল টম ডিক্রি হু ক্রাইড হোয়েন হিজ হেড দ্যাট কার্লড লাইক এ ল্যাম্পস ব্যাক। তাহলে দেখো তার কোকড়ানো চুলকে ভেড়ার চুলের সঙ্গে কেন তুলনা করা হলো, এখানে একটা রিজন আছে। কারণ দেখো তার বন্ধু টম ডিক্রি সে একটা চাইল্ড, আর চাইল্ড হচ্ছে ইনোসেন্ট, আর ভেড়াও হচ্ছে ইনোসেন্ট, এই জন্য কম্পারিজনটাও ভেড়ার সঙ্গে দিয়েছে, যে কোকড়ানো চুল ভেড়ার চুলের মতো। এটাও একটা ইঙ্গিত করতেছে এইদিকে যে ইনোসেন্স বিষয়টা, বুঝতে পারছো? ইনোসেন্স জিনিসকে ইনোসেন্স জিনিস দিয়ে তুলনা করছে। হ্যাঁ, তো আমার বন্ধু টম ডিক্রি সে তার মাথা যখন ন্যাড়া করে দেওয়া হয়, কারণ তার মাথার চুল ভেড়ার চুলের মতো কোকড়ানো ছিল, তখন আমার বন্ধু টম ডিক্রি কান্না করেছিল। এই কথাটা এই দুই লাইনে বলতেছে। ওকে, সো দেয়ার্স লিটল টম ডিক্রি হু ক্রাইড হোয়েন হিজ হেড দ্যাট কার্লড লাইক আ ল্যাম্পস ব্যাক ওয়াজ শেপড। তারপরে বলতেছে, এই স্পিকার বলতেছে, সো আই সেড, তো আমি তাকে বললাম, আমি আমার ফ্রেন্ডকে বললাম, হ্যাশ টম, নেভার মাইন্ড ইট, ফর হোয়েন ইউর হেডস বেয়ার ইউ নো দ্যাট দ্য শুট ক্যান নট স্পয়েল ইউর হোয়াইট হেয়ার। তাহলে দেখো একটা ছোট্ট ছেলে আর একটা ছোট্ট ছেলেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, দ্য মেসেজ অফ কনসোলেশন। হ্যাঁ, কাকে সান্ত্বনার বাণী, দ্য মেসেজ অফ কনসোলেশন। টম ডিক্রি যখন কান্না করতেছিল, তো এই কবিতার স্পিকার সে বলতেছে যে আমি আমার বন্ধুকে বলতেছিলাম, আরে হাইস কিসের কান্না করে, নেভার মাইন্ড ইট, মন খারাপ করিও না, কান্না করিও না, ডোন্ট ক্রাই। কেন? ফর হোয়েন ইউর হেড ইজ বেয়ার, যখন তোমার মাথা এইভাবে খালি, মানে ন্যাড়া মাথা, টাকলা যখন তোমার মাথা, ইউ নো, তুমি জানো, দ্যাট দ্য শুট ক্যান নট স্পয়েল ইউর হোয়াইট হেয়ার, যে কালো কালো যে তুলার টুকরা বা ধোয়ার আবরণ, এগুলো তোমার এই সাদা চুলকে তোমার ময়লা করতে পারবে না। কারণ যারা ব্রিটিশ নাগরিক তাদের অধিকাংশের মাথার চুল, অনেকের মাথার চুল সাদা হয়ে থাকে, হোয়াইট হয়ে থাকে জন্মগতভাবে। তো এই টম ডিগ্রির মাথার চুলও সাদা ছিল, ভেড়ার চুলের মতো, এবং কোকড়ানোও ছিল। তো সাদা চুল ময়লা হয়ে যেত কালো শুট লেগে। হ্যাঁ, এই জন্য আর কি সে সান্ত্বনা দিচ্ছে, দেখো একজন আরেকজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। সো আই সেড, হ্যাশ টম, নেভার মাইন্ড ইট, ফর হোয়েন ইউর হেডস বেয়ার, যখন তোমার মাথা শূন্য চুলহীন, ইউ নো দ্যাট দ্য শুট ক্যান নট স্পয়েল ইউর হোয়াইট হেয়ার। এই ইনভাইটেড কমা দিয়ে এটাকে করেছে, যে এটা স্পিকার এটা বলেছে কাকে, এই টম ডিগ্রি তার ফ্রেন্ডকে। কত সুন্দর একটা কনসোলেশন। তো ছোট বাচ্চা আর একটা ছোট বাচ্চাকে কনসোলেশন দিচ্ছে, কারণ কনসোলেশন দেওয়ার মতো এখানে কেউ নেই, তার মা বাবা নেই, তারা বাড়িতে, তারা তাদের টাকা দিয়ে চলতেছে। নেক্সট স্টাঞ্জা, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস স্টাঞ্জা। And so he was quiet. The speaker said that Tom is quiet. After listening me, Tom became quiet. আমার কথা শুনে টম শান্ত হলো। And so he was quiet. And that very night, তো ওই দিন টম ডিক্রি তার মেজাজ ঠান্ডা হয়ে গেল, সে বুঝতে পারলো, সে he was calm down. হ্যাঁ, and that very night, আর ওই রাতেই as Tom was sleeping. So টম যখন ঘুমাচ্ছিল ওই রাতেই, যেদিন তার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়, ওই দিন রাত্রে যে রাত আসে, সেই রাতে টম যখন ঘুমাচ্ছিল, হি হ্যাড সাচ আ সাইট, এখানে সাইট মানে হচ্ছে ড্রিম, মানে ভিশন, স্বপ্ন দেখা।
তো টম স্বপ্ন দেখতেছিল, টম ডিক্রি স্বপ্ন দেখতেছিল। কি স্বপ্ন দেখতেছিল? দ্যাট থাউজেন্ডস অফ সুইপার্স, মানে টম ডিক্রির মতো আরও অনেক হাজার হাজার যে চাইল্ড লেবার, যারা যারা শিশু শ্রমিক, তারা, দ্যাটস থাউজেন্ডস অফ সুইপার্স, তাদের মধ্যে দুই একজনের নাম এখানে উল্লেখ করেছে। ডিক, দেখো নাম উল্লেখ করেছে, আমি মার্ক করে দেখছি যে ডিক, জো, নিড অ্যান্ড জ্যাক। দেখো এরা হচ্ছে কিছু ছেলের নাম, কিছু চিমনি সুইপারের নাম, যে ডিক, জো, নিড অ্যান্ড জ্যাক। বুঝতে পারছো? যে বলছে দ্যাট থাউজেন্ডস অফ সুইপার্স, যে ওই দিন রাতে টম ডিক্রি স্বপ্ন যখন ঘুমাচ্ছিল, হি হ্যাড সাচ আ ড্রিম, সে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিল। কি স্বপ্ন? বলে দ্যাট থাউজেন্ডস অফ সুইপার্স, যে হাজার হাজার এরকম শিশু শ্রমিক, শিশু ওয়ার্কার, হ্যাঁ, তার মধ্যে ডিক, জো, নিড এবং জ্যাক, এরা হচ্ছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ওয়ার অল অফ দেম, তারা সকলেই লকড আপ, মানে তালাবদ্ধ ছিল, বন্দি ছিল, ইন এ কফিনস অফ ব্ল্যাক, একটা কালো কফিনের ভেতর, কালো একটা বক্সের ভিতর তারা বন্দি ছিল। কে স্বপ্ন দেখতেছে? টম ডিক্রি। যেদিন তার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়, তার বন্ধু সান্ত্বনা দেয়, সে শান্ত হয়। ওই দিন যখন সে রাত্রে ঘুমায়, ঘুমের স্বপ্নে সে দেখতেছিল যে অনেকগুলো হাজার 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 শিশু শ্রমিক, তারা সকলেই একটা কফিনের মধ্যে, একটা কালো কফিনের মধ্যে আবদ্ধ, এবং তাদের মধ্যে দুই একজনের নাম সে উল্লেখ করে, যে ডিক, জো, নিড এবং জ্যাক, এরা হচ্ছে তাদের ফ্রেন্ড। হ্যাঁ, এতগুলো শিশুর নাম তো মনে রাখার সম্ভব না, যাদের সঙ্গে ক্লোজ ফ্রেন্ড তাদের নাম না হয় মনে থাকে। তো এদের নাম উল্লেখ করেছে, এরা একটা কফিনে কফিনে বন্দি। বুঝতে পারছো? লেটার দ্যাট নাইট টম ফেল অ্যাসলিপ, হি হ্যাড এ ভিশন ইন এ ড্রিম, হি স রো আপন রো অফ ডেড চিমনি সুইপার্স ইন ব্ল্যাক কফিনস। সে দেখলো যে সারি সারি হয়ে অনেক একটা কালো কফিনের মধ্যে, হ্যাঁ, অনেক মৃত চিমনি সুইপার এরকম বালক শুয়ে আছে। কফিন, কফিন স্ট্যান্ডস ফর ডেথ, কারণ কফিন, বিশেষ করে খ্রিস্টান রিলিজনে কোনো মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার জন্য কফিন ইউজ করা হয়। এম আই রাইট ন্যান্সি অ্যাঞ্জেলা? ওই বক্সের মতো করে তাদেরকে আর কি ফিউনারেলের কাজ করা হয়। হ্যাঁ ন্যান্সি অ্যাঞ্জেলা, এরকম নয় কি? যে হ্যাঁ ভাইয়া। তো এটাকে কফিন বলতে, কফিনের ভিতর কাদেরকে রাখা হয়? জীবিত মানুষকে রাখা হয় না, কফিনের ভিতর মৃত মানুষদেরকে রাখা হয়। তো এই যে টম ডিক্রি, সে স্বপ্নে দেখতেছিল যে একটা কালো কফিনের মধ্যে এরকম হাজার হাজার মৃত এই যে চিমনি সুইপার, তারা শুয়ে আছে, এরকম দেখতেছিল। এখন চতুর্থ স্ট্যান্জা সে বলতেছে, অ্যান্ড বাই কেম অ্যান অ্যাঞ্জেল, হঠাৎ করে হঠাৎ করে একজন পরী চলে আসলো। কে দেখতে? স্বপ্ন দেখতেছে টম, হঠাৎ করে একটা পরী চলে আসলো। অ্যান্ড বাই কেম অ্যান অ্যাঞ্জেল হু হ্যাড এ ব্রাইট কি, যার হাতে একটা উজ্জ্বল বড় একটা চাবি ছিল, চাবি, যে চাবি দিয়ে কফিন খুলবে, কফিনটা লকড ছিল। সে স্বপ্নে দেখতেছে টম ডিক্রি। তো টম ডিক্রি দেখতেছে যে তারা তো অনেক মৃত চিমনি সুইপার্স, কফিনের ভেতর, কালো একটা ব্ল্যাক কফিনের ভিতর লক, তালা মেরে দেওয়া, তারা ভিতরে বন্দি। এমন তো অবস্থায় হঠাৎ করে একটা সেখানে অ্যাঞ্জেল আসলো, হাতে বড় একটা ব্রাইট কি নিয়ে আসলো। অ্যান্ড বাই কেম অ্যান অ্যাঞ্জেল হু হ্যাড এ ব্রাইট কি, হ্যাঁ, অ্যান্ড হি ওপেন্ড দ্য কফিনস, হি ওপেন্ড দ্য কফিস। এই যে অ্যাঞ্জেল, সে কি করলো? এই কফিনটা খুলে দিল, এই ব্ল্যাক কফিনটা খুলে দিল, যার ভেতর এরকম অনেক ছেলে পেলে, ব্ল্যাক কফিন খুলে দিল। অ্যান্ড সেট দেম অল ফ্রি, এবং তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিল। কে আসলো? স্বপ্নে একজন অ্যাঞ্জেল এসে স্বপ্নে দেখা কফিনের ভিতরে যে হাজার হাজার চিমনি সুইপার আছে, তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিল এই চাবি দিয়ে, ব্রাইট কি দিয়ে তারা আনলকড করে সবাইকে, সেট দেম ফ্রি, তাদেরকে মুক্ত করে দিল। মুক্ত হওয়ার পরে এই শিশুরা, চিমনি সুইপাররা খুশি হয়ে গেল। দেন ডাউন আ গ্রিন প্লেন, লিপিং লাফিং, দেন দে রান। তখন একটা সমান একটা ভূমির ওপর, একটা মাঠের ওপর, তখন তারা মুক্ত হয়ে গেল কফিন থেকে। তারা দৌড়ানো শুরু করলো, লিপিং, জাম্পিং শুরু করলো, লাফিং, হাসাহাসি শুরু করলো, অ্যান্ড রান, দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো, খুশিতে খুশিতে যে আমরা মুক্ত হয়েছি। অ্যান্ড ওয়াশ ইন এ রিভার, এবং তারা একটা নদীতে তারা কি করলো? গোসল করলো। অ্যান্ড শাইন ইন দ্য সান, এবং সকালবেলার সূর্যের আলোতে তারা গা শুকালো। এখন কথা হচ্ছে যে স্বপ্ন ভাঙ্গার পর আবার ওয়াশ ইন এ রিভার, নদীতে গিয়ে গোসল করলো কেন? দেখো, স্বপ্ন দেখতেছে রাতে, স্বপ্ন ভেঙে গেছে, মনে করো সকাল হয়ে গেছে, আর স্বপ্নও ভেঙে গেছে। তো স্বপ্ন ভাঙ্গার পর সকালবেলা গোসল করে কাজে জয়েন করবে না, সেটার আর কি ইঙ্গিত। অ্যান্ড ওয়াশ ইন এ রিভার, তো সঙ্গে সঙ্গে তারা নদীতে গিয়ে গোসল করলো, সমস্ত পোলাপাইন। অ্যান্ড শাইন ইন দ্য সান, শাইন ইন দ্য সান, তারা সূর্যের আলো নিজেকে শুকাচ্ছিল। বুঝতে পারছো? সো এটার প্যারাফ্রেজ হচ্ছে, অ্যান অ্যাঞ্জেল কেম অ্যালং উইথ এ কি অ্যান্ড আনলকড দ্য কফিনস, সেটিং দ্য সুইপস ফ্রি, দেন দে ফ্রলিক ইন গ্রিন ফিল্ডস
bathing in clear water and basking in the sun. Basking in the sun. যারা খুশিতে এই কাজটা করতেছিল। এখন কিভাবে গোসল করতেছিল আর ছোট মানুষ কিভাবে গোসল করে? আচ্ছা, এই যে মিঠু এবং শুভ রায় এবং ইনজামানুল, তোমরা কখনো নদীতে গোসল করছো? যখন তোমরা 10 বছরের 10, 12, 13, 14 বছর বয়স ছিল বা তার নিচে বয়স ছিল, সাঁতার জানতা? জি ভাই। কিভাবে গোসল করছিল? জি ভাই। নদীতে বা পুকুরে কেমনে গোসল করছিল? মানে কিছু ছিল ভাইয়া হাফ প্যান্ট পরে ভাইয়া উপর থেকে জাম দিছিলাম, পাহাড়ের উপর থেকে এক জাম্পিং একটা আছে, মানে উপর থেকে নদীর যে ইয়ে থাকে পার, এবং গাছের উপর থেকে, বাঁশের উপর থেকেও অনেকে যেভাবে নদীর পাশে যে গাছপালা থাকে এগুলা থেকে বা কিনারা থেকে লাফালাফি করে। অনেক সময় গ্রাম সাইডে পোলা পানির একেবারে নিউড থাকে, ছেলেরা নিউড থাকে একবারে। নিউড মানে হচ্ছে নেকিড, আনড্রেস, বেয়ার, নেকিড অবস্থায় তারা গোসল করে। যে প্যান্ট পরে যায় ওই প্যান্ট পরে আবার গোসল সে চলে আসে। এখানে ওইরকম একটা সিনারি তুলে ধরা হয়েছে। বাস তাদের তো আর ছোট বাচ্চার অতটা একটা ইয়া নাই, বুঝতে পারো নাই? তো এরকম একটা আমাদের এই ছোটবেলার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। তো আমিও ওই কাজ করেছিলাম, লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই। আমি যখন ছোট ছিলাম আমিও নদীতে ওইভাবেই গোসল করছিলাম, যেটা পরে গেছি ওইটা পরে আসছি, ভিজে নাই প্যান্ট এরকম। যাই হোক, ওটা তো আমি ছোটবেলায় করছি। আমরা যখন 9, 10-এ পড়তাম, আমরা 5 জন ফ্রেন্ড মিলে একটা বাসায় ছিলাম। তো আমার ওই যে বাসায় মনে করো বিল্ডিং বাসা ছিল, তো ওখানকার ওয়াশরুম ছিল মনে করো, তো বুঝতেই পারতো একদম ফুললি কাভার্ড। তো এই আমার এই ফ্রেন্ড, ওর নাম আমি বলবো না, আবার গিবত হয়ে যাবে, ওই শুকনা গামছা পরে গোসল খানে ঢুকতো, শুকনা গামছা পরে বের হয়ে আসতো গোসল কমপ্লিট করে, বুঝতে পারছো? সে এনিওয়ে, এগুলো হয়, এক একজনের এক একটা ভালো লাগে। তোমরা আবার কেউ এরকম করিও না। তো দেখো, তো এই 5ম স্ট্যান্জায় স্পিকার কি বলতেছে দেখো। দেন নেকিড অ্যান্ড হোয়াইট, all their bags left behind. ব্যাগস বলতে কি? ব্যাগ বলতে ব্যাগ। তো যারা যখন চিমনি পরিষ্কার করে, ছাউনিগুলো পরিষ্কার করে ফ্যাক্টরি, তো ময়লা রাখার জন্য তারা একটা ব্যাগ ধরে বেড়ায়, একটা ব্রাশ এবং একটা ব্যাগ, যে ব্রাশ দিয়ে তারা ঝাড়ু দেয়, বা একটা ঝাড়ু আর একটা ব্যাগ তারা রাখে ময়লা রাখার জন্য। হ্যাঁ, তারা এটা রাখে। তো দেন নেকিড অ্যান্ড হোয়াইট, তো বাচ্চারা যখন, হ্যাঁ জান্নাতুল ফেরদৌস বলো। ভাইয়া স্বপ্নটা কি ভাঙছে? হ্যাঁ, স্বপ্ন ভাঙছে। স্বপ্ন ওই যে গোসল করার মাধ্যমে ভেঙে গেছে। এই যে, হ্যাঁ, দেন ডাউন অ্যান্ড গ্রিন প্লেন, লিপিং লাফিং দে রান অ্যান্ড ওয়াশ ইন এ রিভার অ্যান্ড শাইন ইন দ্য সান। মানে স্বপ্ন ভাঙার পর তারা খুশিতে লাফালাফি করতেছিল। এরকম আর কি অবস্থা তাদের, বুঝতে পারছো? আমি কি ভুল বলতেছি নাকি? স্বপ্ন ভাঙে নাই, সরি, জান্নাতুল ফেরদৌস, স্বপ্ন ভাঙেনি। এগুলো সব স্বপ্নের মধ্যেই হচ্ছে। স্বপ্ন ভাঙবে লাস্ট স্ট্যান্জায়। এগুলো যা কিছু হচ্ছে স্বপ্নের মধ্যেই হচ্ছে। ওকে, স্বপ্ন ভাঙেনি। আচ্ছা, দেন নেকিড অ্যান্ড হোয়াইট, তো যখন তারা গা শুকাচ্ছিল বা গোসল করতেছিল, অল দ্য চিমনি সুইপার্স দে ওয়ার নিউড অ্যান্ড নেকিড অ্যান্ড দে ওয়ার হোয়াইট। হোয়াইট কি রে? হোয়াইট স্ট্যান্ডস ফর ইনোসেন্স। মনে থাকবে জান্নাতুল ফেরদৌস, শুভ, হোয়াইট ইজ ইউজড অ্যাজ এ সিম্বল অফ ইনোসেন্স। ভোলা ভেলা, সাদা সিধা। মানুষ বলে না আমার সাদা মানে কোনো কাদা নাই, তাহলে হোয়াইট স্ট্যান্ডস ফর ইনোসেন্স। তাহলে এই বাচ্চাগুলো যখন গোসল করেছিল তখন তারা নিউড ছিল এবং তারা হোয়াইট ছিল, অর্থাৎ ইনোসেন্ট লাগতেছিল তাদেরকে। অল দেয়ার ব্যাগস লেফট বিহাইন্ড, তাদের সমস্ত ব্যাগ যেগুলো ছিল ব্যাগগুলোকে তারা পিছনে রেখে, দে রাইজ আপন ক্লাউডস, তারা মেঘের উপর দিয়ে উড়াচ্ছিল, অ্যান্ড স্পোর্ট ইন দ্য উইন্ড, এবং বাতাসে তারা খেলা করতেছিল। এগুলো হচ্ছে অতিরঞ্জন। এগুলো হচ্ছে কি? অতিরঞ্জন। স্বপ্নের মধ্যে এগুলো পসিবল, ড্রিমের মধ্যে এগুলো পসিবল। তো কে বলতেছে ড্রিমের কথা ব্যাখ্যা করতেছে? কে? এই চিমনি সুইপার। কার ড্রিম ব্যাখ্যা করতেছে? টম ডিক্রির ড্রিম ব্যাখ্যা করতেছে। হ্যাঁ, তারপর এই চিমনি সুইপার, দ্য স্পিকার অফ দ্য পোয়েম, হি সেড দ্যাট গোসল করার পর দে রাইজ আপন ক্লাউডস অ্যান্ড স্পোর্ট ইন দ্য উইন্ড, তারা মেঘের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল এবং তারা স্পোর্ট ইন দ্য উইন্ড, তারা বাতাসের মধ্যে খেলাধুলা করতেছিল আকাশে, বুঝতে পারছো? অ্যান্ড দ্য অ্যাঞ্জেল টোল্ড টম, অ্যাঞ্জেল টমকে বলল, ইফ হি উড বি আ গুড বয়, যদি সে একটা ভালো ছেলে হতে পারে বা একটা ভালো ছেলে হয়, হি উড হ্যাভ গড ফর হিজ ফাদার অ্যান্ড নেভার ওয়ান্ট জয়। তো যদিও এই চিমনিতে, এই ফ্যাক্টরি লাইফে এই চিলড্রেনদের, টমের কোনো মা বাবা নেই, তার মা বাবা বাড়িতে, তাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে, কোনো গাইড নাই তার দুঃখ কষ্ট শেয়ার করার জন্য। তো এই অ্যাঞ্জেল টমকে চুপি চুপি বলে যে, শোনো, ইফ হি উড বি আ গুড বয়, যদি টম একটা ভালো ছেলে হতে চায়, হি উড হ্যাভ গড, বা ভালো ছেলে হতে পারে, টম যদি একটা ভালো ছেলে হতে পারে,
তাহলে হি উড হ্যাভ গড ফর হিজ ফাদার, তাহলে সে গডকেই তার বাবা হিসেবে পাবে। বাবা বলতে, ফাদার বলতে এখানে গাইড হিসেবে, গার্ডিয়ান হিসেবে, টেক কেয়ারার হিসেবে, বুঝতে পারছো? তাহলে নতুন করে আর তার গডের দরকার, বাবার দরকার হবে না। যদি তার বাবা নেই, তার বাবার দরকার হবে না, গডেই তাকে প্রোটেক্ট করবে, গডেই তার গার্ডিয়ান হয়ে যাবে, গডেই তার নার্স হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? যদি সে কি করে, একটা ভালো ছেলে হতে চায়। হ্যাঁ, অ্যান্ড দ্য অ্যাঞ্জেল টোল্ড টম, অ্যাঞ্জেল টমকে বললো, ইফ হি উড বি আ গুড বয় হি উড হ্যাভ গড ফর হিজ ফাদার অ্যান্ড নেভার ওয়ান্ট জয়। তাহলে তার আর কোনো আনন্দের দরকার নেই। যেখানে গড নিজেই তোমার গার্ডিয়ান, তখন সেখানে তোমার অন্য কোনো আর কোনো বন্ধুর দরকার নেই, কোনো আনন্দের দরকার নেই। ওটাই সব থেকে বড় আনন্দ। এখানে গড কেন চিলড্রেনের ফাদার হবে? ফাদার মানে গাইড হবে, গার্ডিয়ান হবে, কারণ গড বাচ্চা, গড ইনোসেন্ট, চিলড্রেনরাও ইনোসেন্ট। আর একটা চিলড্রেনের সঙ্গে গডের একটা ক্লোজ রিলেশনশিপ থাকে, এটা আমরা ওয়ার্ডশতের কবিতায় জেনেছি, ক্লোজ রিলেশনশিপ থাকে, বুঝতে পারছো? কারণ তারা ইনোসেন্ট। এখন মনে করো, হ্যাঁ, এখন টম ডিক্রির ঘুম ভেঙে যাবে, বুঝছো জান্নাতুল ফেরদাউস? এতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো স্বপ্ন চললো, এই মুহূর্তে এখন ঘুম ভেঙে যাবে। তাহলে এটারও আমরা ইয়াটা পড়ে নেই, ওই যে প্যারাফ্রেজটা, পঞ্চম স্ট্যান্জার। তাহলে ন্যাকিড, জান্নাতুল বলো। হ্যাঁ, স্বপ্নটা কে দেখছিল? স্বপ্ন টম ডিগ্রি দেখতেছিল, আর ওই স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতেছে কে? ওই যে চিমনি সুইপার, আর নন চিমনি সুইপার, যে কবিতার স্পিকার প্রথম থেকে। আচ্ছা, সো আচ্ছা, নেকিড, ক্লিন অ্যান্ড উইদাউট দেয়ার ওয়ার্ক ইমপ্লিমেন্টস, দ্য সুইপস রাইজ আপ টু হেভেন অন ক্লাউডস অ্যান্ড প্লে ইন দ্য উইন্ড। The angel tells Tom that if he believes well, God will take care of him and make sure he is happy. বুঝতে পারছো? তাহলে গডেই তার গাইড হিসেবে কাজ করবে, তার দেখাশোনা করবে, তাকে খুশি করবে, যদি সে একটা ভালো ছেলে হতে পারে। তো ভালো ছেলে হলে কি করতে হবে? ভালো মতো কাজ করতে হবে, ভালো ব্যবহার করতে হবে। এই জন্য দেখো লাস্ট স্ট্যান্জায় টম ডিক্রির ঘুম ভেঙে যাবে। অ্যান্ড সো টম আওক, টম ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল, অর্থাৎ টমের ঘুম ভেঙে গেছে। অ্যান্ড উই রোজ ইন দ্য ডার্ক, উই মানে আমরা। ওই দিন টমের ঘুম ভেঙে গেল, টম তো একাই স্বপ্ন দেখছে, ঘুম ভেঙে গেল। আর আমরা উই রোজ ইন দ্য ডার্ক, তারা আমরা জেগে উঠলাম ইন দ্য ডার্ক, মানে তারা এত সকালে কাজে ধরে যে পরিপূর্ণ সকাল না হতেই তারা কাজে ধরে, অর্থাৎ এখনো অন্ধকারের আবসা ভাব চতুর্দিকে রয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা খুব সকালে, চিমনি সুইপাররা ঘুম থেকে উঠে চিমনি পরিষ্কার করে, ঝাড়ু দেয়, ব্রাশ হাতে নেয়, তাদের ব্যাগ হাতে নেয়, দিয়ে তারা ঝাড়ু দেয়। এই জন্য বলতেছে উই রোজ ইন দ্য ডার্ক, তার মানে আমরা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠছি, যখন এখনো চতুর্দিকে অন্ধকার ভাব আছে। So Tom awoke and we rose in the dark and got with our bags, এবং আমরা আমাদের ব্যাগস নেই, our brushes to work, কাজ করার জন্য আমরা আমাদের ব্রাশ নেই এবং ব্যাগ নেই, নিয়ে কাজে চলে যাই। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি। Though the morning was cold, যদিও এটা শীতের সকাল ছিল, সকালটা খুবই ঠান্ডা ছিল। Though the morning was cold, স্পিকার বলতেছে, আননোন একজন চিমনি সুইপার, সে বলতেছে though the morning was cold, যদিও সকালটা কোল্ড না, এটা হচ্ছে কোল্ড। Though the morning was cold, যদিও সকালটা খুবই ঠান্ডা ছিল, Tom was very happy and warm, টমকে খুবই খুশি এবং উজ্জ্বল লাগতেছিল। কারণ টম যে স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্নে তার কাছে যে অ্যাঞ্জেল আসছিল এবং তাকে উপদেশও দিয়ে গেছে, যদি সে ভালোভাবে কাজ করে তাহলে সে গডেই তার গার্ডিয়ান হবে, গডেই তাকে খুশি রাখবে, তার দেখাশোনা করবে। এই জন্য টম খুবই হ্যাপি, ওই যে আজকে স্বপ্ন দেখছে সে। সো টম ওয়াজ হ্যাপি অ্যান্ড ওয়ার্ম। সো ইফ অল ডু দেয়ার ডিউটি, যদি সবাই তাদের কাজ ঠিক মতো করে, দে নিড নট ফেয়ার হার্ম, তাদের ক্ষতি হওয়ার কোনো ভয় নেই, কোনো যন্ত্রণার, কোনো মিজারি, কোনো পেইন, কোনো সাফারিং, কোনো অ্যাগনি, কোনো বাচ্চার কোনো এগুলোর ভয় নেই। তো যদি সবাই সবার কাজটা ঠিক মতো করে, তাহলে কেউ তাদের উপর অত্যাচার করবে না, তারা আর কষ্টও পাবে না। হ্যাঁ, সো ইফ অল ডু দেয়ার ডিউটি, যদি তারা সবার ডিউটি ঠিক মতো সবাই করে, দে নিড নট ফিয়ার হার্ম, তাদের সঙ্গে কোনো কিছু হওয়ার আর ভয় নেই। সো দ্য নেক্সট ডে টম ওক আপ, we got out of bed from down and went with our bags and chimney brushes to our work. It was a cold morning, but Tom seemed fine. টমকে সুন্দর লাগতেছিল। If we all just work hard, যদি আমরা হার্ড ওয়ার্ক করি, nothing bad will happen, খারাপ কোনো কিছু আমাদের সঙ্গে হবে না, কেউ আমাদের চুল কেটে দিবে না, কেউ আমাদেরকে মারবে না চিমনিতে। সো এই ছিল চিমনি সুইপার। কোন অংশে? এটা হচ্ছে সংস অফ ইনোসেন্সে। হ্যাঁ,
আশা করি বুঝতে পারছো তো। কারো কোনো প্রশ্ন আছে যে এগুলো আমি বুঝতে পারিনি? যারা পরে জয়েন করছো, যখন ক্লাসটা আপলোড দেবো প্রথমের 5-10 মিনিট শুনে নিও, তাহলে উপকার হবে। এখন চলো সংস অফ অন্য অন্য একটা চলে যাই। কোনটা যাবো এখন আমরা? এখন আমরা যাবো যে সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের চিমনি সুইপার। এটাতে মাত্র দেয়ার ইউ উইল হ্যাভ 3 স্ট্যান্জাস, মাত্র 3টে স্ট্যান্জা তুমি এখানে পাবা। এর আগেটা ছিল 6টা স্ট্যান্জা, এটাতে তুমি 3টে স্ট্যান্জা পাবা। এই কবিতার নামও হচ্ছে দ্য চিমনি সুইপার। এটা হচ্ছে সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সিং। এটাতে একটু কঠিন কঠিন কথা বলবে, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে, হালকা ডিফারেন্ট কথা বলবে। হ্যাঁ, দেখো কবিতাটা আমরা পড়ি, তাহলে এটা কিন্তু আরেকটা কবিতা শুরু হচ্ছে সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের। ইয়েস তাসমিয়া রাখি, বলো। ভাইয়া আমি না, আমার মেয়ে অন করছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। আচ্ছা, আপনার সাথে একটু কথা বলবে। কি বলবা? একটা ভিডিও ক্যামেরা দাও তো দেখি, তোমার মেয়েটাকে দেখি, অনেকদিন থেকে দেখা হয়নি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো তুমি? রোজা আছো? কি বলবা স্যার? রোজা আছো তুমি? সকালে ইফতার করছো? সকালে ইফতার করছো? আচ্ছা, দুপুরে ইফতার করছো? দুপুরে গুড, 2টা রোজা হয়ে গেছে তোমার। তো আম্মুকে ডিস্টার্ব করিও না, ওকে? আর একটু পড়াশোনা করুক তোমার আম্মু, ওকে? ওকে, টাটা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ তাসমিয়া রাখি। আচ্ছা দেখো, তো এই কবিতায় এখানে 3টে স্ট্যান্জা, এটা সহজ আছে, বুঝতেই পারবা। দেখো এই কবিতায় কি বলতেছে, এটা কিন্তু সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের, আর আগেরটা ইনোসেন্সের গেছে। দেখো, আ লিটল ব্ল্যাক থিং আমাং দ্য স্নো, আ লিটল ব্ল্যাক থিং আমাং দ্য স্নো। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে উইন্টারে স্নো পড়ে, এটা তোমরা জানো, অর্থাৎ তুষার পড়ে। ক্রাইং উইপ উইপ ইন নোটস অফ ও, হোয়ার আর দাই ফাদার অ্যান্ড মাদার? সেই they are both gone up to the church to pray, because I was happy upon the heath, and smiled among the winter snow. They clothed me in the clothes of death, and taught me to sing the notes of woe. And because I am happy and dance and sing, they think they have done me no injury, and are gone to praise God and his priest and king, who make up a heaven of our misery. তাহলে এই কবিতায় ডিরেক্টলি কবি হ্যাঁ, তিনি কাকে ক্রিটিসাইজ করতেছেন? বাবা মাকে। এই শিশু শ্রমিকদের বাবা মাদেরকে ডিরেক্টলি ক্রিটিসাইজ করতেছেন, একদম ডিরেক্টলি ক্রিটিসাইজ করতেছেন। কিভাবে? দেখতেছেন যে তুষারের মধ্যে, এই ঠান্ডায় তুষারের মধ্যে একটা ছেলে কাজ করতেছে আর কান্না করতেছে, একটা শিশু শ্রমিক কাজ করতেছে আর কান্না করতেছে। The speaker of this poem is a traveler. The speaker the speaker of this person. The speaker of this poem is a traveler. A concerned citizen of English society. Conscious citizen of English society. He is a traveler. So he was passing by the snowy street. তুষার পতিত রাস্তা দিয়ে এই পথিক হাঁটতেছিল, হঠাৎ করে তুষারের মাঝে কালো একটা ছেলেকে দেখতে পেল। দ্য ছেলে ওয়াজ ক্রাইং, ছেলেটা কাঁদতেছিল, এই কথা বলতেছে। দেখো শুরু থেকে পড়ি। আ লিটল ব্ল্যাক থিং, ছেলেটাকে কালো লাগতেছিল। আমাং দ্য স্নো, এই তুষার তো সাদা তুষারের মধ্যে কালো পোশাক পরিহিত, কালো কালারের একটা জিনিস দেখা যাচ্ছিল, যেটা আসলে জিনিস না, একটা মানুষ। এ স্মল বয়, আ লিটল ব্ল্যাক থিং মানে একটা স্মল বয়, আ চাইল্ড লেবার, আমাং দ্য স্নো, স্নোর মাঝে। ক্রাইং, দ্য লিটল বয় ওয়াজ ক্রাইং, কান্না করতেছিল। উইপ সে কান্না করতেছিল। ইন নোটস অফ ও, কিসের জন্য? ইন নোটস অফ ও মানে হচ্ছে দুঃখ, কষ্ট, স্যাডনেস, সাফারিং, মিজারি। তো তার কষ্ট এবং মিজারির জন্য এই ছেলেটা কান্না করতেছিল। কোথায়? এই তুষারের মাঝে ছেলেটা কান্না করতেছিল। তো ছেলেটার কান্না দেখে, দেখো ইনভাইটেড কমায় আছে, এই পথিক ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করতেছে। পথিককে কবিতার স্পিকার, ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করতেছে, হোয়ার আর দাই ফাদার অ্যান্ড মাদার? তোমার বাবা মা কোথায় বাবা? তুমি তুষারে কান্না করতেছো কিল্লাই? হোয়ার আর দাই প্যারেন্টস, হোয়ার আর ইয়োর ফাদার অ্যান্ড মাদার? কোথায় তোমার বাবা মা? তুমি কান্না করতেছো কেন? ইন দিস
cold morning in among the snow, a little boy you are crying, what's your problem, why you are crying, where is your parents? সে ওই বালক বলল, সরি ওই যে পথিক বলল, সে আমাকে বলো, অর সে আমাকে বলো। তখন ছেলে রিপ্লাই দিচ্ছে ইনভাইটেড কমায়, দেখো দে আর বোথ গন আপ টু দ্য চার্চ টু প্রে। তাহলে আমার পিতামাতা দুজনে কোথায় গেছে রে? তারা চার্চে গেছে প্রার্থনা করার জন্য। বাচ্চাকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে তারা দুইজনে চার্চে গেছে প্রেয়ার করার জন্য, প্রার্থনা করার জন্য, ইবাদত করার জন্য গেছে, বাচ্চাকে কাজে লাগাই দিয়ে। কি বুঝলা? তো বাচ্চা রিপ্লাই দিচ্ছে, দ্য লিটল বয় রিপ্লাইড দে আর বোথ গন আপ টু দ্য চার্চ টু প্রে। তারা উভয়ে প্রার্থনা করার জন্য, ওয়ার্শিপ করার জন্য, ইবাদত করার জন্য কোথায় গেছে? চার্চে গেছে, বাচ্চাকে কাজে লাগাই দিয়ে। বুঝতে পারছো? দেন হ্যাঁ, এই প্যারাফ্রেজটা একবার পড়ে নেই। there is a small black shape মানে আকৃতি, দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। there is a small black shape in the snow that seems to be crying out in sadness and pain. একটা ছোট্ট ছেলে দূর থেকে পথিক দেখতেছিল, সে দুঃখের কারণে, কষ্টের কারণে কান্না করতেছে। it is a small child and when asked where his parents, যখন স্পিকার জিজ্ঞাসা করলো কোথায় তার বাবা মা, the child replies that they have gone to pray in church. Okay, then in the second stanza, because I was, এখন দেখো এই ইনভাইটেড কমায় এই কথাগুলো কার? কথাগুলো হচ্ছে ওই ছেলেটার, বালকটার, চিমনি সুইপারের। because I was happy upon the heath and smiled among the winter snow. the child continues, ছেলেটা কথা বলতেছিল, just because I used to play heavily in green field. আপন দ্য হেথ মানে এখানে গ্রিন ফিল্ড, অর্থাৎ যেখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করে। স্নোতে তো আর খেলাধুলা করবে না, স্নোতে মনে করো ঠান্ডা লাগবে। তো বলতেছে আমি কি করতেছিলাম, আমি আমার বাল্যকালের শুরুর দিকে আমি এই যে সবুজ মাঠে খেলাধুলা করতেছিলাম। অ্যান্ড স্মাইলড আমাং দ্য উইন্টার স্নো অর ফ্রোলিক ইন দ্য স্নো। আমি এই যে স্নোতে খেলাধুলা করতেছিলাম এবং হাসাহাসি করতেছিলাম। দে ক্লোথেড মি ইন দ্য ক্লোথস অফ ডেথ। দে ক্লোথেড মি, তারা আমাকে কাপড় পরিধান করালো। ইন দ্য ক্লোথস অফ ডেথ, তারা আমাকে মৃত্যুর কাপড় পরিধান করালো। এটা একটা আইরনিক্যালি বলছে, ইনডিরেক্টলি বলছে, আমাকে কাপড় পরিধান করালো। কিসের? মানে আমাকে পানিশমেন্ট দিল, আমাকে দায়িত্ব দিল। আমি যে খেলাধুলা করতেছিলাম তাদের সহ্য হচ্ছিল না, আমার হাসি আনন্দ তাদের সহ্য হচ্ছিল না। তারা কি করেছিল? তারা আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল, আমার হাসি এগুলোকে ছিনিয়ে নিল, নিয়ে আমাকে কাজের মধ্যে লাগাই দিয়ে তারা ইবাদতে চলে গেল। আমার টাকা দিয়ে তারা চলে এখন। ক্লোথস অফ ডেথ, তারা আমাকে এই মৃত্যু নামক পানিশমেন্ট দিয়ে গেল, এই কাজ করার দায়িত্ব দিয়ে গেল। দে ক্লোথেড মি ইন দ্য ক্লোথস অফ ডেথ। দে পানিশড মি অ্যান্ড টুক অ্যাওয়ে মাই হ্যাপিনেস। তারা আমাকে শাস্তি দিল, আমার এটা সহ্য হচ্ছিল না, এবং তারা আমাকে এই আমার হ্যাপিনেস নিয়ে নিল। অ্যান্ড টট মি, এবং আমাকে শিক্ষা দিল টু সিং দ্য নোটস অফ ও। তারা আমাকে দুঃখের গান গাইতে বাধ্য করলো। হ্যাঁ, দে মেড সিং দিস সং অফ স্যাডনেস। দে মেড মি সিং দিস সং অফ স্যাডনেস। এই যে ছেলেটা যে তুষারের মাঝে দাঁড়িয়ে কান্না করতেছে আর তার দুঃখের কথা গাইতেছে, এগুলো তার বাবা মাই তাকে করতে বাধ্য করেছে। তার বাবা মা তাকে কাজে লাগিয়ে, সে ছোট মানুষ, সে খেলাধুলা করবে, লাফালাফি করবে, হাসাহাসি করবে। হ্যাঁ, সেটা দেখতে না পারে, সহ্য করতে না পারে, বাবা মা তাকে তার হাসি এগুলো ছিনিয়ে নিয়ে তাকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে তারা ইবাদতে চলে গেছে। এজন্যই তো সে বলতেছে টট মি টু সিং দ্য নোটস অফ ও। তারা আমাকে বাধ্য করেছে এই দুঃখের গান গাইতে, এই জন্য আমি কষ্টে কান্না করতেছি আর এই গান গাইতেছি আর কাজ করতেছি এই সোনোতে, আমার বাবা মা তারা ইয়াতে। And because I am happy and dance and sing, they think they have done me no injury. কারণ আমি কি করতেছিলাম রে? আমি খুশি ছিলাম। হ্যাঁ, আমি এখনো কাজ করতেছি এখানে সোনোর মধ্যে। আমার বাবা মা বাইরে আছে, তারা ইবাদতের মধ্যে ব্যস্ত, সো কল্ড ইবাদতের মধ্যে ব্যস্ত। আর হ্যাঁ, আর তারা মনে করতেছে যে আমি এখানে গান গাচ্ছি আর আমি এখানে নাচানাচি করে কাজকর্ম করতেছি। দে থিঙ্ক দে হ্যাভ ডান মি নো ইনজুরি। তারা মনে করছে তারা আমাকে কোনো কষ্টই দেয়নি, পানিশমেন্টই দেয়নি। আমি হাসি মুখে কাজ করতেছি এখানে স্নোতে, তুষারে, তারা মনে করতেছে আমাকে তারা কোনো কষ্টই দেয়নি। অদ্ভুত। বিকজ অফ মাই জয়ফুল ডান্সিং অ্যান্ড সিঙ্গিং দে থিঙ্ক দে হ্যাভ ডান নাথিং রং। তারা কোনো কিছুই করেনি, আমি মনে হয় সুখে আছি এখানে। অ্যান্ড আর গন টু প্রেইজ গড, এই জন্য গডের প্রশংসা করতে গেছে। অ্যান্ড হিজ প্রিস্ট অ্যান্ড কিং, এখানে
প্রিস্টকেও উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে, প্রিস্টের সেবা করতে গেছে। অ্যান্ড কিং, কিং দ্বারা এখানে শাসক বোঝাচ্ছে, যে বাবা মা শাসকদেরও পূজা করে অনেক সময়। শাসক বলতে যারা রাজা থাকে, যারা রানী থাকে সমসাময়িক, তাদের ডিউটি পালন করতে যায় এরকম। হু মেক আপ আ হ্যাভেন অফ আওয়ার মিজারি, হু মেক আপ আ হ্যাভেন অফ আওয়ার মিজারি, যারা এক আকাশ দুঃখ ক্রিয়েট করেছে আমাদের। এই পিতামাতা, এই পিতামাতা যারা এদের কাছে গেছে, মনে করছে আমাদেরকে কষ্ট দেয়নি, তারা আমাদের জন্য এক আকাশ দুঃখ সৃষ্টি করে দিয়ে চলে গেছে। দে আর টু বিজি অ্যাট দ্য চার্চ প্রেজিং গড, দ্য প্রিস্ট বিল্ড দেয়ার ফেক হ্যাভেন আউট অফ দ্য পেইন অ্যান্ড সাফারিং অফ বয়েস লাইক মি। হ্যাঁ তাসমিয়া বলো। ভাইয়া এখানে হু বলতে কাদের বুঝাইছে, বাবা মাকে হ্যাঁ নাকি বাবা মাকে, God, বাবা মা, বাবা মা, priest? বাবা মা, বাবা মা, বাবা মাকে, ঠিক আছে, বাবা মাকে। ভাইয়া এই যে দ্বিতীয় স্ট্যান্জা, ওই যে হিত বলতে কি বুঝাইছে? বিকজ আই ওয়াজ হ্যাপি আপন দা হেড। হেড বলতে গ্রিন ফিল্ড, গ্রিন ফিল্ড মানে যেখানে খেলাধুলা করা হয়, খেলাধুলা করা হয়। পোলা পান্ডে সোনোতে তো দৌড়াদৌড়ি করা যায় না, সবুজ মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, এটা সহ্য হয়নি, বুঝতে পারছো? এখানে আর গন টু প্রেজ, হ্যাঁ, হু মেড আপ আ হ্যাভেন অফ আওয়ার মিজারি, এক কথায় বিকজ অফ আওয়ার প্যারেন্টস, হ্যাঁ, বিকজ অফ আওয়ার প্যারেন্টস উই আর সাফারিং, উই বয়েজ আর সাফারিং, উই চাইল্ড লেবার উই আর সাফারিং, বুঝতে পারছো? তাহলে দেখো এই কবিতায় ডিরেক্টলি দ্য পয়েট ক্রিটিসাইজ দ্য প্যারেন্টস, দ্য প্রিস্ট, ইভেন দ্য কিং, দ্য অথরিটি অফ দ্য কান্ট্রি। কিং, দ্য গভর্নর, দ্য অথরিটি অফ দ্য কান্ট্রি। তা এখানে অথরিটি কিভাবে ক্রিটিসাইজ করলো? আরে বেটা তুমি যে কিং, বাচ্চাদের খেয়াল রাখবে না? তুমি যে গভর্নর, গভর্নমেন্ট চালাও, সরকারি ব্যবস্থা চালাও, তুমি বাচ্চাদের খেয়াল রাখবে না যে বাচ্চারা লেখাপড়া করতেছে কিনা, তার বাবা মা কি করতেছে? আর তুমি বেটা প্রিস্ট, তোমার কাছে যারা এবার তোমার কাছে যারা আসছে গডের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য, তুমি তাদের খবর নিবা না? তারা কার টাকা ইবাদত করতে আসছে, তাদের বাচ্চাদের কি অবস্থা, এটা তোমার দায়িত্ব। তো এগুলো হচ্ছে সব ফেক অথরিটিস, দ্যাট দ্য অথরিটিস দ্যাট বিল্ড দেয়ার ফেক হ্যাভেন আউট অফ দ্য পেইন অ্যান্ড সাফারিং অফ বয়েস লাইক মি, বুঝতে পারছো? তো তার প্যারেন্টসের কারণে তারা এইভাবে সাফারিং করতেছে। তো দোষারোপ করলো কাকে? সবাইকে দোষারোপ করলো এক প্রকার, ডিরেক্টলি প্যারেন্টসদেরকে, ইনডিরেক্টলি গড না, প্রিস্ট এবং কিংকে, যে এরা তো অথরিটি ঠিক মতো এরা তো পালন করতেছে না, যার যেটা দায়িত্ব সেটা পালন করতেছে না, বুঝতে পারছো? এই সেই কবিতা, যে সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের দ্য চিমনি সুইপার। তাহলে এখানকার এই কবিতার স্পিকার হচ্ছে একজন পথিক, যে একটা চিমনি সুইপারের দুঃখের কথা শুনতেছে। ওকে, আ লিটল ব্ল্যাক থিং আমাং দ্য স্নো ক্রাইং উইপ উইপ in notes of oh, where are thy father and mother? Say, they are both gone up to the church to pray, because I was happy upon the heath and smiled among the winter snow. They clothed me in the clothes of death and taught me to sing the notes of oh. And because I am happy and dance and sing, they think they have done me no injury, and are gone to praise God and his priest and king, who make up a heaven of our misery. Ek akash, heaven stands for sky. ঠিক আছে, এক আকাশ দুঃখ সাফারিং আমাদের জন্য তৈরি করেছে তারা। তো এই ছিল কবিতা।